पानी काढ़ी था सकाळ 8टारू आरंभ करी रात्रि भोग सरला पर्यंत आउ गोटे अच्छी ढिंकीशाला जो थे महाप्रभु जिते पिठापणा हुए तापेगा समस्त प्रकार चाउल गहम इत्यादि कुटा जाए एबे मध्य आमे से हजार हजार वर्ष तलर परंपरा रे अच्छु एबे मध्य आमे कौनसी यांत्रिक साहाय्य नै ना। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ महाप्रभुंकर राजसेवा निमंते राजभोग सेवा निमंते गोटे कुंभार निजुग अछि ताको कुंभार विषय कहନ୍ତି कोठ भोग पाएगा समस्त प्रकार कुड़िया ताड़ ओली सरा इत्यादि से जोगी था प्रत्येक दिन एवं जो पानिया पानी काढ़े तापाइंगा मध्य से हांडी जोगी था जो हांडी जिते बड़े रोसई सरी जाए से कुह मूल फिर बाड़ी दि जाए ता पर दिन को भी से हांडी रही न था कहीं ना से हांडी रे काले शिउली बसी जीव महाप्रभुंकर भोग शुद्धतार सहित को भाई आम हो पार कौन से प्रकार असुविधा रही से गोटे चारि थकिया तदारक कमिटी अच्छी प्रत्येक दिन महाप्रभुंकर बड़ सिंगार बेश सरला रोष घर भर रोष घर संपूर्ण परिष्कार कर प्रत्येक चुली रे गोबर माटी लेसा है गोबर माटिया सेवक अच्छा रबाड़िया अच्छा धो पखाड़िया अच्छा विभिन्न रोष घरे 36 प्रकार सेवायत सेवा कर 36 प्रकार सेवायत सेवा कर ब्राह्मण भी अच्छा अब्राह्मण भी अच्छा एवं से माने परिष्कार कला परे सेठी रोष पाइक अच्छा अमीन महास्वार अच्छा एवं रोष परीक्षा अच्छा 3 जन से तदारक करते परिष्कार ठीक भाव में ना नहीं एवं रोष घर कौन द्रव्य पूर्व दिन रही न था ना पानी ना कौन मसला कि चाउल डाली कि हांडी कुड़िया किसी रही न था सब सफा होता किसी रही कहीं ना जोटा रोष घर को गला से सब संकुड़ी हो गला से आउ थे रंधन योग्य नुहे महाप्रभु से योग्य नुहे यहाँ हूँ जगन्नाथ जो रोषे से गोटे बृहत यज्ञ परिकल्पना से यज्ञ ही रंधन कर तार जेतक प्रक्रिया सेठारे होता है जितेबाला महाप्रभुंकर अवकाश पूजा सरी जाए सूर्य पूजा आरंभ हुए सेते रोष घर को पूजा पंडा आसी था आमर कोठ भोग रोष गोटे स्वतंत्र रोष अच्छी से रोष भितर गोटे निर्दिष्ट जगार यज्ञ कर्म होता है यज्ञ सरला से जो पवित्र अग्नि ताको नहीं जो बड़ुसुआर माने चुली लगे कोठ भोग भितर टोटाल 4टा अन्न चुली अच्छी 3टा पिठा चुली अच्छी जो 4टा पिठा अन्न चुली अच्छी 2टा हूँ अन्न चुली 2टा हूँ तुण चुली 2टा माने जो अन्न चुली रे जे थाली स्वार था दैनिक दिन खेचेड़ी ओरिया से रंधन करती पखाल एवं तुण चुली रे कानिका खीरी साग कड़म्बा खीरी साग इत्यादि रंधन कर बाकी रहा 3टा पिठा चुली आमर जो भोगटा हूँ 2 प्रकार गोटे हूँ संकुड़ी गोटे हूँ निशंकुड़ी संकुड़ी कहले जिते जो अन्न व्यंजन से संकुड़ी पिठा भितर आमर बिरीटा हूँ संकुड़ी आजिकल धरू ना आम श्रीमंदिर अच्छी बिरी हूँ संकुड़ी तेणु से बिरी जातीय पिठा जो मैंने करेंगे पिठा सुआर से संकुड़ी पिठा आउ गोटे निशंकुड़ी पिठा निशंकुड़ी पिठा जो चाउल चूना गहम चूना इत्यादि जमी आप आरिसा काकेरा
ବୁନ୍ଦିଆ ଇତ୍ୟାଦି ସେ ସବୁ ହେଲା ନିଶଙ୍କୁଡ଼ି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗରେ ରହିଲା ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଦି ଏବଂ ବିରି ପିଠା ଜାତୀୟ, ନିଶଙ୍କୁଡ଼ିରେ ରହିଲା ଗହମ ଚୁନା ଏବଂ ଚାଉଳ ଚୁନା ଜାତୀୟ ଯେତେକ ପିଠା, ଆରିସା କାକେରା ମଣ୍ଡା ଯାହା ଆମର ଅଛି ଏଇଭଳିଆ ଭୋଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏକୁ ବଡ଼ୁସୁଆର ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ସରିଯାଏ, ଯଜ୍ଞର ସେ ପବିତ୍ର ଅଗ୍ନିକି ନେଇକିରି ଏଇ ଚୁଲି ସବୁ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ରୋଷ ଯୋଗାଣିଆ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ସବୁ କଞ୍ଚା ଦ୍ରବ୍ୟ ରୋଷପାଇକ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋଠ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ତାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଫିକ୍ସ, ତା ଦେହରେ କିଛି ଅଦଳ ବଦଳ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ହବା କଥା ଦୈନିକ ଦିନ ପ୍ରାୟ 60 ପ୍ରକାରର କୋଠ ଭୋଗ ଦୈନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। 60 ପ୍ରକାରର, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ସାଧାରଣ ହେଲା, ଓରିଆ ହେଲା, ଖେଚେଡ଼ି ହେଲା, କାନିକା ହେଲା, ଶାଗ ହେଲା, କଡ଼ମ୍ବା ହେଲା, କ୍ଷୀରି ହେଲା, ମଧୁରୁଚି ହେଲା ଏବଂ ଅଦା ପାଚିଡ଼ି ହେଲା, ଇଏ ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଜାତୀୟ। ସେମିତି ପିଠା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଜେନାମଣି, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି, କାନ୍ତି, ସରବଡ଼ା ପିଠା, କାକତୁଆ ଝିଲି, ହଂସକାଳି, ଆରିସା, ଅମ୍ବାଲୁ, ବଡ଼ା, ବଡ଼ି, ନାଡ଼ି, ଆରିସା, ମଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ଏମିତି 60 ପ୍ରକାରର ଦୈନିକ ଭୋଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଭୋଗ ହେଇଥାଏ ଏହା ମଧ୍ୟ 3 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହଉଛି ଦୈନିକ ଭୋଗ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପର୍ବଜାତ ଭୋଗ। এই দৈনিক ভোগটা দৈনিক দিন হব, তা দেহরে কিছু কটুতি হইপারিবনি। যেদিন পর্বজাত থিব দৈনিক ভোগ সহিত পর্বজাত ভোগ যোগ করা যায়। সেতবে আপন মানে সব জানিথিবে যে বহুত লোক প্রশ্ন করନ୍ତି যেতବେଳେ মহাপ্রভু অণসর হুয়ে সেতବେଳେ কোন ভোগ হুয়ে। অণসরের মধ্য এই দৈনিক ভোগ রন্ধা যাইଥାଏ। দৈনিক ভোগরে কোনসি কটুতি নথায় এবং সেই ভোগ অণসর ঘর বাহারে পট্টিদিয়ଙ୍କ বাহারে সেইঠারে সেইভাবে ভাবে মুরুজ পড়িকি সেই ভোগ সবু পট্টিদিয় যে 10 অবতার পট্টি থাকে তাকে সমর্পণ করা যাইଥାଏ। ভোগ হইଥାଏ ষোড়শোপচার, সেমতি ষোড়শোপচার সকাଳ ধূপ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ, ବଡ଼ ସିଙ୍ଗାର ସମସ୍ତ ଭୋଗ হইଥାଏ। ସେ ଭୋଗ କେବେ ବନ୍ଦ ହବନି। ସେ ଯଦି ଭୋଗ ବନ୍ଦ ହବ କୁହନ୍ତି 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଭୋଗ କେବେ ବନ୍ଦ ହୁଏନି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୋଷ ଘରର ଚୁଲି ସଦାବେଳେ ଜଳିଥାଏ ଏବଂ ପର୍ବଜାତ ଭୋଗ ବିଶେଷ ପର୍ବ ମାନଙ୍କରେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରାୟ 272ଟା ପର୍ବଜାତ ଭୋଗ ପ୍ରାୟ ହେଇଥାଏ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ହିସାବ କରୁନି, ଯେମିତି ରଥଯାତ୍ରାର 6 ଦିନ ପର୍ବଜାତ ଭୋଗ, ଚନ୍ଦନର 42 ଦିନ ପର୍ବଜାତ ଭୋଗ ସେ ଅଲଗା, ପୁଷ ମାସରେ 30 ଦିନିଆକ ପହିଲି ଭୋଗ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବାଳ ଭୋଗ 30 ଦିନ ଯାକ, ପଞ୍ଚୁକରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ପଞ୍ଚୁକରେ ବି ପର୍ବଜାତ ଭୋଗ ସବୁ ଅଲଗା ଏବଂ ରଥ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରଥର ପର୍ବଜାତ ଭୋଗ ସହିତ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ପର୍ବଜାତ ଭୋଗ ଅଲଗା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ପର୍ବଜାତ ଭୋଗ ଅଲଗା, ମାନେ ଭୋଗ ପର୍ବଜାତ ଭୋଗ ତା ବାଦ ବି ସେଇ ଦିନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଗ। এইভাবে ভাবে মহাপ্রভুঙ্কর সমস্ত ভোগ হয়ে থাকে। যে জগন্নাথ মহাপ্রভুঙ্কর যে প্রস্তুত হয়ে থাকে, যে চুলা আপনার দেখুছেন সে চুলা হচ্ছে গোটে গোটে আমার যন্ত্র সদৃশ अन्नपूर्णा যন্ত্র। তাহা 4 প্রকার চুলা আমার আছে। গোটে হল অন্ন চুলা, যেটা কি গোটে পদ্মফুল খোলিদেলে যেমতি সেটা দেখিବାକୁ সেই ভলিয়া, এবং গোটে চুলারে প্রায় 9 ରୁ 12টা হান্ডি বসি থাকে এবং গোটে গোটে হান্ডিরে প্রায় 1250 গ্রাম চাউল পড়িଥାଏ। এইভাবে ভাবে 240টা চুলি মহাপ্রভুঙ্কর ଅଛି। কোঠ ভোগরে সেমতি 4টা চুলি ଅଛି।
ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଖାଳ ଏବଂ ଅନ୍ନ ଖେଚେଡ଼ି କାନିକା ରନ୍ଧା ହେଇଥାଏ କୋଠ ବଗିରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସେମିତି 240ଟା ଚୁଲି ଅଛି ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଥୁଆ ହେଇଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥୁଆ ହେଇଥାଏ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାୟ 6ଟା ଥୁଆ ଯାଇଥାଏ ତା ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚୁଲିର ଝିଙ୍କା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସେ ଝିଙ୍କାର ମଝିରେ କିଛି ନାହିଁ ମଝିଟା ପୁରା ଖାଲି ମଝିଟା ହେଉଛି ପୁରା ଶୂନ୍ୟ ସେଠି ଯେଉଁ 3ଟା ହାଣ୍ଡି ମଝିରେ ଥୁଆଯିବ ତାର କିଛି ବେସ୍ ନାହିଁ ମାନେ ସେ ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲିକି ରହିବ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଭୁଲ କରିବେ ସେ 3ଟାକୁ ପୁରା ଚୁଲି ଗର୍ଭକୁ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରନ୍ଧା ହେଉଥିବ ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ ତା ଦେହରୁ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ସେ 3ଟାକ ମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ କାଢ଼ିବେ ଯେମିତି ସେ ତଳକୁ ନ ଗଳିବ ସେଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ଆଉ କାଢ଼ିବା ପାଇଁକା ଆମେ ମାନେ କୌଣସି ମାନେ ଯେଉଁ କନା କାଗଜ ବ୍ୟବହାର କରିନଥାଉ ଗୋଟିଏ ଦଉଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଡଙ୍କା ତା ଦେହରେ ଏଇ ଚୁଲି ଉପରୁ ଭୋଗ କାଢ଼ିବା ପଡ଼ିଥାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚୁଲିର ଉଚ୍ଚତା ଗୋଟେ ମାଇ ହରିଣର ଉଚ୍ଚତା ଯେତିକି ସେତିକି ବୋଲେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଦେବତାଙ୍କର କୌଣସି ମାପ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମେ ନେଇଥାଉ ତେଣୁ ସେଟା ବର୍ଣ୍ଣନା ଯେଉଁ ଅଛି ଗୋଟେ ମାଇ ହରିଣୀର ଉଚ୍ଚତା ମାନେ ପ୍ରାୟ ଆମର ଏତିକି ଉଚ୍ଚ ଯାକେ ତା ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ ଆପଣ ଡଙ୍କାରେ ଏମିତି କାଢ଼ିବେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ এবং সেই মঝিটা কাঢ়িবাটা হচ্ছে সবুঠু গুরুত্বপূর্ণ এবং মঝিটা বসাইবাটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বাকি গুড়া তো সব তার উপরে থুয়া হব তার কিছু বেশ নেই সে শূন্যরে রহিব এই হলা জগন্নাথଙ୍କର ରୋଷଘରର ଚମତ୍କାରିତା ଏବଂ ସେ ଚୁଲିରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ବସିବ ତା ବହୁତ କମ ସମୟ ଭିତରେ ପାକ ହେଇଯିବ କାହିଁକି ନା ତା ପଛକୁ ତା ପଛ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଥର ରାନ୍ଧି ଦେଲେ ହବନି ଆମର ସେପଟେ ପୂଜା ବସିଥିବ ଏପଟେ ରନ୍ଧା ହେଇକି ଭିତରକୁ ଯାଉଥିବ ମାନେ ଏତେ ଲୋକ କେମିତି କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମକୁ ଏବେ ସମୟ ମିଳେନି ମନ୍ଦିରରେ ସମୟର ବହୁତ ଇଏ ରହିବା ଦରକାର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ରାନ୍ଧି ପାରିବୁନି ଅବକାଶ ସରିବ ମହାପ୍ରଭୁ ବେଶ ହବ ସେତେବେଳେ ରୋଷହୋମ ହେଇକି ଚୁଲି ଲାଗିବ ରୋଷହୋମ ହେଇସାରିବାଠୁ ସକାଳ ଧୂପ ଡାକି ଯିବାର ସମୟ ହେଉଛି ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟେରୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ତା ଭିତରେ ହେଉଛି ଚାଉଳ ଧୁଆ ହବ ପରିବା କଟା ହବ ରନ୍ଧା ହବ ଏବଂ ଭୋଗ ଡାକି ଆସିଲା ପରେ ଯିବ କାହିଁକି ନା ଭିତରେ ଥାଳି ପଡ଼ି ସାରିଥିବ ଥାଳି ପକେଇକିରି ଭୋଗ ଡାକିବାକୁ ଆସିବେ ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଭୋଗ ନ ହୋଇଥିବ ଆମର ଆସିବ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖାଲି ଥାଳିଟା ପଡ଼ିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଭୋଗ ଡାକି ମାନେ ଏତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନି ତେଣୁ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ସେଇ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର 20 ପ୍ରକାର ପିଠା 5 ପ୍ରକାର ଅନ୍ନ ଡାଲି ତରକାରୀ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଟାକି କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆମେ ଘରେ ବା ଭୋଜିରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବାହାଘର କରୁଛେ 400-500 ଲୋକ ପାଇଁ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ରାତିରେ ଯଦି ହବ ସକାଳୁ ଆମେ ମାନେ ରୋଷେଇ ତିଆରି କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦିନ 11ଟାରେ ଭୋଗ ସରିବ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ 8:30 ବେଳେ କିନ୍ତୁ 11ଟା ବେଳକୁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଉଛି କିଏ କରୁଛି ଆମେ ମାନେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଆମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ସେଠି ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ କାମ କରୁଛି ତା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ସତସିଂହ ପଳେଇ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାଳିଆ ଆମର ପାଳିକି ଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ତା ଦେହରେ ସତସିଂହ ବର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଯାଇଥାଏ ସେ କ'ଣ କରେ ସେ ନିଜେ ବି କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସେ ଯେମିତି କଳାହରଣ ହେଇଯାଇଥାଏ ସିଏ ଆଉ ତା ଦେହରେ ଆଉ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନଥାଏ ଇଏ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୋଷଘରର ଇଏ ହେଲା ମହିମା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଗ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆସନ ଉପରେ ରଖୁ ତାକୁ ତଳେ ବି ରଖାଯାଏନି କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେବତା ଆମେ ତାକୁ ଗଣନା ଯେଉଁ କରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ହିସାବରେ ଗଣନା କରୁ ଏମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁକା ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସନ ଉପରେ ରୁହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ଡାକି ଆସିଯାଏ ଯେମିତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲାବେଳେ ଘଣ୍ଟ ଛତା କାହାଳି ଏବଂ ପ୍ରସେସନ କରି ଯାଇଥାଉ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରସେସନରେ ଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଦେବତା ହେଇଯାଇଥାଏ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ଡାକି ଆସିବ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ମାନକେ ଦେଖିବେ ଯେ କାହାଳି ବାଜିବ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଭୋଗ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ କାହାଳି ବାଜିବ ବାଜା ବାଜିବ ଛତି ଏବଂ
ଆଗରେ ତଳୁଛ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଦି ଜଣ ଯାକ ହାତ ଧରିକିରି ଭୋଗକୁ ବାଛୁଟିକି ନେଇକି ଯିବେ। କାହିଁକି ନା ସେ ଭୋଗ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁକା ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ହିଁ ଦେବତା ହେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭୋଗ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୋଗ ନ ହେଇପାରିଲା ତାକୁ ପୋତି ଦିଆଯିବ। ଆମର କଥିତ ଅଛି ତାକୁ ମାଙ୍କଡ଼ କି କାଉ ବି ତାକୁ ଖାଆନ୍ତି। ଯଦି ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ ଆମର କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ କି କୋଉଠି ତାକୁ ମାଙ୍କଡ଼ କାଉ ବି ଖାଆନ୍ତି। ମଣିଷଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବା? ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ଭୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଇପାରିଲେନି ସିଏ ଆମ ପାଇଁକା ବିଷ ତୁଲ୍ୟ। ଆଉ ଯାହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ଅମୃତ ହେଇଗଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଆମର ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ଥାଏ ଯେ କେମିତି ଯୋଉ ଭୋଗ ରନ୍ଧା ହେଲା ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖି ତା ଉପରେ ପଡୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମହାପ୍ରସାଦ ଯୋଉମାନେ ବି ରନ୍ଧନ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେ ସୁପକାର ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏମାନେ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଇଏରେ ମନୋବୃତ୍ତି ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଆମର ଯେତେବେଳେ ବ୍ରତ ହେଇଯାନ୍ତି ସେ ରୋଷେଇ ଆଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଚାଉଳ ଡାଲି ମାଗିକିରି ଗୋଟେ ଅବଢ଼ା କରନ୍ତି, ବିକିଲେ ସେ ଘରକୁ ନେବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇଟାକୁ ଆଣିକିରି ବି ସେମିତି ରାନ୍ଧିକିରି ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତେ। ସେ ୟା ପାଖକୁ ଟିକେ ଘିଅ ଟିକେ ଦିଏ, ଟିକେ ପକେଇ ପକେଇ ଖାଲି ଶୁଖିଲା ଅନ୍ନ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଏ ଯୋଉ ଭାବ ଆମେ ଯାହା କରିଥାଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିଥାଉ ଏବଂ ତାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ରାଜଭୋଗର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଇତିହାସ। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି, ମୋ ବାକ୍ୟକୁ ବିରାମ ଦଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସନ୍ଦେହ କି କିଛି ଅଛି